مسیح خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو. میں خداوند یسوع مسیح کا شاگرد آمین مقبول. میرے عزیزو، آج ہم دیکھیں گے خداوند یسوع مسیح کے دعووں میں. آج ہم دوسرا دعویٰ دیکھیں گے جس میں خداوند یسوع مسیح نے دعویٰ کیا دنیا کا نور میں ہوں. عبرانی اور یونانی زبان میں روشنی یا نور کو فوس اور دیگر متعدد الفاظ سے پکارا گیا ہے. اس سے مراد قدرتی روشنی ہے، نیز اسے تشبیہاً استعمال کیا گیا ہے. خدا نے تخلیق کے کائنات کی ابتدا میں اپنے حکم سے روشنی کو پیدا کیا اور خدا نے کہا روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی. اور خدا نے دیکھا روشنی اچھی ہے اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا اور خدا نے روشنی کو دن کہا اور تاریکی کو رات. پیدائش پہلا باب اور اس کی 3، 4 اور 5 آیت میں یہ لکھا ہے. میرے عزیزو، اس دنیا میں روشنی کی موجودگی خدا کا ایک عظیم عطیہ ہے. اس کے بغیر زندگی قائم نہیں رہ سکتی. جب روشنی کی فطرت، خاصیت اور اثرات کا سائنسی مطالعہ کیا گیا تب اس کے عجائبات پر اور بھی روشنی پڑی. روشنی اور نور زندگی کے لیے اشد ضرورت ہے اور اس ضرورت کے باعث ابتدا میں لوگوں نے سورج کی جو روشنی اور حرارت کا عظیم منبع ہے اس کی پرستی شروع کر دی. لیکن یہ بت پرستی تھی میرے عزیزو، جس کی بائبل مقدس مزاحمت کرتی ہے. خدا فرماتا ہے ابعاد 26واں باب اس کی 30ویں آیت میں خدا فرماتا ہے میں تمہاری پرستش کے بلند مقاموں کو ڈھا دوں گا اور تمہاری لاشیں تمہارے بتوں پر ڈال دوں گا اور میری روح کو تم سے نفرت ہو جائے گی. کلام مقدس روشنی اور نور کس طرح استعمال کرتے ہوئے مختلف روحانی حقائق بیان کرتا ہے. مثلا مقدس یوحنا رسول اپنے پہلے خط میں فرماتا ہے کہ اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں. یعقوب رسول نے خط لکھتا ہے پہلا باب اس کی 7ویں آیت میں خدا نوروں کا باپ ہے، ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے. میرے عزیزو، اسی طرح پولس رسول تموتھیوس کو یاد دلاتا ہے اس کا پہلا تموتھیوس اس کا 6واں باب اس کی 16ویں آیت میں بقا صرف اسی کو ہے اور وہ اس نور میں رہتا ہے جس تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی. نہ اسے کسی انسان نے دیکھا اور نہ دیکھ سکتا ہے. اس کی عزت اور سلطنت اب تک رہے، آمین. اور اسی طرح زبور 104 باب اس کی 2 آیت لکھتا ہے تو نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے اور آسمان کو سائبان کی طرح تانتا ہے. میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے خود کہا دنیا کا نور میں ہوں. یسوع مسیح نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا دنیا کا نور میں ہوں. جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا. یوحنا رسول کی معرفت خدا یسوع مسیح کی انجیل 8واں باب اس کی 12ویں آیت میں یہ لکھا ہے. یوحنا رسول اس کا خط یوحنا رسول کی معرفت انجیل 9واں باب اس کی 5 میں لکھا ہے جب تک میں دنیا میں ہوں دنیا کا نور ہوں. میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے اندھیرے میں نہ رہے. شمعون نے یسوع مسیح کی پیدائش میں اپنے گیت میں یسوع مسیح کو عالم بالا کا آفتاب اور قوموں کو روشنی دینے والا نور کہا. وہ فرماتا ہے یہ ہمارے خدا کی عین رحمت سے ہوگا جس کے سبب سے عالم بالا کا آفتاب ہم پر تعلق کرے گا تاکہ ان کو جو اندھیرے اور موت کے سایہ میں بیٹھے ہیں روشنی بخشے، ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے. لوکا پہلا باب اس کی 78 اور 79 ورس میں لکھا ہے. میرے عزیزو، ہمیں ہمیشہ اس مسلمہ حقیقت کو یاد رکھنا چاہیے خدا یسوع مسیح بنی نوح انسان پر خدا کو ظاہر کرنے اور ہمیں باطنی اور روحانی روشنی عطا کرنے کے باعث آدمیوں کا نور ہے. اس میں زندگی تھی، وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی. حقیقی نور
جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا۔ یسوع مسیح نے دنیا کی تاریکی، فقی اور فریسیوں کی مذہبی اندھیر نگری کو دیکھتے ہوئے کہا دنیا کا نور میں ہوں۔ میرے عزیزو، عید قیام کا جب ہم منایا جاتا تھا تو اس میں کیا لکھا تھا؟ یونان کی مرکز کے انجیل کے 7ویں باب میں لکھا ہے یہودیوں کی عید قیام نزدیک تھی، بس یسوع کے بھائیوں نے اسے کہا چھپ کر کام نہ کر بلکہ اپنے کاموں کو دنیا پر ظاہر کر۔ لیکن یسوع مسیح نے بھائی جب تم عید میں جاؤ، میں ابھی اس عید میں نہیں جاتا کیونکہ ابھی میرا وقت پورا نہیں ہوا۔ جب یسوع مسیح یہ باتیں ان سے کہہ کر گلیل ہی میں رہا، لیکن جب اس کے بھائی عید میں چلے گئے تب یسوع مسیح بھی اس عید میں گیا۔ یہودی یسوع مسیح کو عید میں ڈھونڈنے لگے کہ وہ کہاں ہے۔ جب عید کے آدھے دن گزر گئے تو یسوع مسیح ہیکل میں جا کر تعلیم دینے لگا۔ یہودی تعجب کر کے کہنے لگے اس کو بغیر پڑھے لکھے کیوں کر علم آ گیا۔ مختلف سوال و جواب کے بعد بھیڑ میں سے بعض لوگوں نے یسوع مسیح کی باتوں کو سن کر کہا یہ وہی نبی ہے، اور انہوں نے کہا یہ مسیح ہے، اور بعض نے کہا یسوع مسیح گلیل سے نہیں بلکہ بیت لحم سے آئے گا۔ پس لوگوں میں یسوع مسیح کی بابت اختلاف ہوا۔ یونان 8ویں باب میں بیان کرتا ہے کہ اگلے دن یسوع مسیح پھر سویرے ہیکل میں آیا اور سب لوگ اس کے پاس آئے اور یسوع مسیح بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا۔ یسوع مسیح نے ان سے مخاطب کہا دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ یہ دیکھیے ہم 7 دن تک میرے عزیزو منائی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ جب تو اپنے کھلیان اور کھولو کا مال جمع کر چکے تو 7 دن تک عید قیام کرنا۔ اب 23واں باب اس کی 34 استثنا 16ویں باب 15ویں آیت میں لکھا ہے اس عید پر اہل یہود کی بہت بڑی بھیڑ یروشلم میں جمع ہوتی تھی، اور اس عید کے دوران وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر خیموں میں جو کھجور کی ڈالیوں، درختوں کی شاخوں اور ندیوں کی بیت مجلوں سے بنائی جاتی تھی ان میں بسیرا کرتے تھے۔ یہ اس بات کی یاد دہانی تھی میرے عزیزو کہ مصر کو چھوڑنے کے بعد اسرائیل 40 برس تک عارضی طور پر خیموں میں رہے، جہاں بادل کا ستون سورج کی گرم شعاعوں سے بچاؤ کے لیے ان پر سایہ کرتا تھا، اور رات کو روشنی فراہم کرتا تھا، اور ان کی رہنمائی کے لیے آگ کا ستون ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ یہ دیکھیں آپ کے پہلے دن شام کے وقت دستور کے مطابق ہیکل میں 4 چراغ دان روشن کیے جاتے تھے جو اپنی روشنی سے تمام یروشلم کو بقائے نور یعنی روشنی کا گھر بنا دیتا تھا۔ اس روشنی میں ہیکل کے سازندے اپنے ساز بجاتے تھے، جبکہ اہل یہود ناچتے اور گاتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کرتے تھے، اور خداوند کے حضور اپنے ہدیے اور نذرانے ہیکل کے بیت المال میں پیش کرتے تھے۔ بیت المال میرے وہ جگہ تھی جہاں ہیکل کے چندے اور نذرانوں کے لیے دھات کے 13 تراہیم نما چندے کے ضرور عورتوں کے سین میں رکھے گئے تھے، جن میں لوگ نقدی ڈالتے تھے۔ سکے کی آواز سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ کس نے کتنا چندہ ڈالا ہے۔ ظاہر ہے کہ 2 ڈومیوں کی آواز بہت سے سکوں سے مختلف تھی، اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کنگال بیوہ اور دولت مند آدمیوں کے چندے میں فرق کو ظاہر کیا تھا۔ جب یسوع مسیح نے بیت المال کی جگہ ہیکل میں تعلیم دیتے وقت فریسیوں کی مکاری، عیاری، ہوشیاری اور روحانی تاریکی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے مخاطب ہو کر کہا دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ یسوع مسیح جب بشریت کی حالت میں اس دنیا میں آیا میرے عزیزو، اس وقت یہ دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ غیر تمام اور بت پرست لوگوں میں خوف و ہراس، مایوسی اور توہم پرستی، تاریکی اور اندھیرے کا ملا جلا رد عمل تھا، جبکہ یہودیوں کی روایات اور عقائد نے ان کی زندگیوں کو تاریکی میں چھپایا ہوا تھا۔ یونان رسول بیان کرتا ہے نور تاریکی میں چمکتا ہے لیکن تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ یونان رسول نے بذات خود نور کی گواہی دی لیکن دنیا نے نور کو قبول
ना किया। यूहन्ना पहला बाब 5वीं आयत से 7वें में लिखा है, आग और बादल का स्तूर क्या था, इसको कैसे बयान किया। बाइबल बयान करती है खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया और जमीन वीरान और सुनसान थी और घेराव के ऊपर अंधेरा था। खुदा ने कहा रोशनी हो जा और रोशनी हो गई। फिर खुदा ने जमीन को रोशनी रखने के लिए नए अकबर और नए असगर बनाए और उनको फलक पर रखा ताकि जमीन पर रोशनी डाले। ये दोनों निशानों और जमानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए बनाए गए थे। खुदा ने मिस्र से फ़िरौन की गुलामी से आज़ादी के लिए 40 साल तक सराय नूर दी में आग के स्तून से बनी इसराइल की हिफाजत और रहनुमाई की। इसलिए ये आग का स्तून यानी रोशनी और नूर बनी इसराइल के लिए एक यादगार निशान बन गए। याद रहे मेरे अजीजों कि ये आग बादल का ये स्तून उनके दुश्मनों के दरमियान एक हिफाजती दीवार का काम देता थी। खुदा ने मूसा को हुक्म दिया कि हैकल में चिराग हमेशा जलता रहे। तुम्हारी नस्ल दर नस्ल सदा यही आयन याद रखेगी। वो हमेशा उन चिरागों को तरतीब से पाक शमदान पर खुदा उनके हुजूर रखा करे। रोशनी का ये तस्वर खुदा के लोगों के दिलों में इस कदर सरायत कर गया। मेरे अजीजों, यूहन्ना रसूल बयान करता है खुदा नूर है, उसमें जरा भी तारीकी नहीं है। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चलें तो हम छूटते हैं और हक पर अमल नहीं करते। इसलिए जब हम खुदा यीशु मसीह पर, उसकी सलीब पर ईमान रखते हैं कि वो जिंदा खुदा है, तो हमें इस हक पर चलना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसका मतलब है अगर हम खुदा यीशु मसीह को भी मानते हैं और दूसरे बुतों की भी प्रस्तिश करते हैं और दूसरे लोगों को भी सुनते हैं, तो इसका मतलब है कि हम तारीकी में हैं। मेरे अजीजों, अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु मसीह का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। दाऊद बन यसी बयान करता है, खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है। ज़बूर 127 का पहली आयत। यशायाह नबी यीशु मसीह की विलादत की पेशनगोई करके मसीह को शाह इस्राएल के रूप में पेश करता है। वो बनी इस्राएल की जुल्मत और तारीकी को देखता है और इस जुल्मत और तारीकी से निकलने का इशारा करता है। जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। यशायाह 8वां बाब उसकी 22वीं आयत। जब यीशु मसीह ने सुना कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पकड़ा दिया गया तो गलील को मेरे से जुर्माना हुआ और नासरत को छोड़कर कुफरनहूम में आया जा बसा, ताकि जो यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो। यानी जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी और जो मौत के मुल्क और साया में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। यशायाह नबी ने देखा यरूशलेम खंडर हो चुका है, इस्राएल बाबल में जला वतन है, बनी इस्राएल को मायूसियों ने घेरा हुआ है, गुनाहों के बायस पर यहोवा का भारी कहर है। तो उनको याद दिलाता है कि गैर मबूदों पर तवक्कुल ला हासिल है और मूर्तों को पूजना अहम करना गुनाह है। वो लिखता है, देखो खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके और उसका कान भारी नहीं हो गया कि सुन न सके, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया और ताकि वो ऐसा न कहे कि वो सुनता नहीं, लेकिन वो ऐसी उम्मत के साथ प्यार और मोहब्बत से मेरे से पेश आता है, उन पर रहम करता है और उनको दिलासा देता है। वो कहता है उठो मुनव्वर हो क्योंकि तेरा नूर आ गया है, खुदा का जलाल तुझ पर जाहिर हुआ, क्योंकि देख तारीकी जमीन पर छा जाएगी और तेरी की उम्मतों पर, लेकिन खुदावंद तुझ पर ताले होगा और उसका जलाल तुझ पर दमाया होगा और कौमें तेरी रोशनी की तरफ आएंगी और सलातीन तेरे तल्लू की तजल्ली में चलेंगे। फिर तेरी रोशनी न दिन को सूरज से होगी न चांद के चमकने से, बल्कि खुदावंद तेरा अब्दी नूर और तेरा खुदा तेरा जलाल होगा। तेरा सूरज कभी न ढलेगा
اور تیرا چاند کو کبھی زوال نہ ہوگا، کیونکہ خداوند تیرا ابدی نور ہوگا اور تیرے ماتم کے دن ختم ہو جائیں گے۔ یسایہ 60واں باب اس کی پہلی تیسری آیت میں۔ میرے عزیزو، یوحنا کی محفل کی انجیل کے 8ویں باب میں جب ایک گنہگار عورت کو مسیح یسوع کے پاس لائے جو گناہ کے عین فعل میں پکے وقت پکڑی گئی تھی، تب خداوند یسوع مسیح نے فقیوں فرشتوں کی مکاری کو ظاہر کیا۔ دراصل یہ شرع کے عالم اور مولم یسوع مسیح کو ایک مشکل صورتحال کے چکر میں ڈال کر اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ لوگوں کے سامنے خداوند یسوع مسیح کو رسوا اور بدنام کیا جائے۔ ان کا خیال تھا یسوع مسیح یا تو موسیٰ کی شریعت کی مخالفت کرے گا یا پھر وہ گنہگاروں کی حمایت سے انکار کرے گا، لیکن شریعت کے آئین کے مطابق زانی اور زانیہ دونوں کو مار دینے کا حکم تھا۔ وہ عورت کو تو پکڑ کر یسوع مسیح کے پاس لے آئے تھے، لیکن گناہ میں اس کے عام شریک آدمی کو نہیں لے کر آئے، لیکن خدا یسوع مسیح نے ان کے جال سے نکلتا ہے اور ان کو اپنی رہکاری، ان کو ان کی اپنی رہکاری اور ان کو ان کے گناہ دکھاتا ہے۔ وہ گنہگار عورت کے دل میں سچی توبہ کو دیکھتا ہے اور ان سے کہتا ہے جا پھر گناہ نہ کرنا، لیکن ان فقیر فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ میرے عزیزو، وفاداری اور تابعداری گناہ کی غلامی سے آزاد کرتی ہے۔ اہل یہود بہت مذہبی لوگ تھے، لیکن ساتھ ساتھ وہ بری عادتوں اور گناہوں کے غلام تھے۔ مذہب یہ آزادی نہیں دیتا، لیکن جو لوگ یسوع مسیح کے حکم مانتے اور اس کی فرما برداری کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح ان سب کو آزاد کرتا ہے۔ یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 9ویں باب میں خدا یسوع مسیح ایک جنم کے اندھے کو روح شفا دیتا ہے۔ خدا یسوع مسیح کے شاگرد اس سے پوچھتے ہیں کہ اے ربی، یہ کس نے گناہ کیا ہے جو یہ اندھا پیدا ہوا ہے، اس شخص نے یا اس کے ماں باپ نے؟ خدا یسوع مسیح نے جواب دیا، نہ تو اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کے ماں باپ نے، بلکہ یہ اس لیے اندھا پیدا ہوا کہ خدا کے کام اس میں سے ظاہر ہوں۔ جس نے مجھے بھیجا ہے ہمیں اس کے کام دن ہی دن کو کرنا ضرور ہے۔ وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا۔ جب تک میں دنیا میں ہوں دنیا کا نور ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے زمین پر تھوکا اور تھوک سے مٹی سانی اور مٹی اندھے کی آنکھ پر لگا کر اس سے کہا جا شلوخ کے ہوش میں دھو لے۔ پس اس نے جا کر دھویا اور بینا ہو کر واپس آیا۔ یوحنا 9 باب پہلی سے 7ویں آیت میں۔ عزیزو، اندھے کی آنکھوں کو بنائی طرح کرنا اس بات کا نشان ہے کہ خدا یسوع مسیح ان کو حقیقی نور دیتا ہے جو روحانی طور پر اندھے ہیں۔ پالوس رسول فرماتا ہے اگر ہماری خوشخبری پر پردہ پڑا ہے تو ہلاک ہونے والوں ہی کے واسطے پڑا ہے، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ خداوند یسوع مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی روشنی کو، خوشخبری کو روشنی ان پر نہ پڑے، کیونکہ ہم اپنی نہیں بلکہ یسوع مسیح کی منادی کرتے ہیں کہ وہ خداوند ہے، اور اپنے حق میں یہ کہتے ہیں کہ یسوع کی خاطر تمہارے غلام ہے، اس لیے کہ خدا ہی ہے جس نے فرمایا تاریکی میں سے نور چمکے، اور وہی ہمارے دلوں میں چمکا تاکہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور خداوند یسوع مسیح کے چہرے سے جلوہ گر ہو۔ جب خدا یسوع مسیح کی بشریت کا جامہ پہن کر مقدسہ مریم کے بطن عطر سے اس دنیا میں آیا، اس وقت دنیا تاریکی سے بھرپور تھی۔ غیر بت پرست لوگوں کے لیے تاریکی، خوف، ہراس، مایوسی کا عالم تھا، اور دنیا بت پرستی کے عمل میں جاری تھی، جبکہ یہودیوں کی روایات اور عقائد نے زیادہ ان کی زندگیوں کو تاریکی میں چھپایا ہوا تھا۔ ربیوں کو یہ کہنا تھا کہ جو یروشلم میں عید قیام پر عید میں حصہ نہیں لیتا وہ اپنی زندگی میں حقیقی خوشی کے ذائقے سے محروم رہتا ہے۔
ईद के दौरान नौजवान कहन चिरागदानों को तेल से भरते और उनको रोशन करते थे। जब चिरागदानों को रोशन किया जाता तब इतनी ज़्यादा रोशनी होती थी कि उसका निकास शहर की गलियों को भी रोशन कर देता था। हैकल के चिराग बुझ जाएंगे, लेकिन मेरे चीज़ों जो खुदा यीशु मसीह की पैरवी करेगा वो तारीकी में ना चलेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ना सिर्फ एक शहर या एक कौम की रोशनी है बल्कि वो दुनिया का नूर है। अगर हम नूर में चलें जिस तरह कि वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है और यीशु मसीह का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। चीज़ों ईद के मौके पर जब खुदा यीशु मसीह ने फरीसियों और तमाम लोगों से कलाम किया जो यरूशलेम में ईद के मौके पर आए हुए थे और कहा दुनिया का नूर मैं हूँ, तो यीशु मसीह ने फरीसियों पर जाहिर कर दिया कि वो रसालते मसीही उसकी खिदमत और मिशन को नहीं जानते। यीशु मसीह ने जवाब उनसे कहा अगरचे मैं अपनी गवाही आप देता हूँ तो भी मेरी गवाही सच्ची है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाता हूँ, लेकिन तुमको मालूम नहीं कि मैं कहाँ से आता हूँ या कहाँ को जाता हूँ। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जिस तरह मैं और बाप एक है और मैं बाप को जानता हूँ और तुम बाप को नहीं जानते बल्कि जिस्मानी मियारों के मुताबिक फैसला करते हो। तुम जिस्म के मुताबिक फैसला करते हो, मैं किसी का फैसला नहीं करता, और अगर मैं फैसला करूं तो भी मेरा फैसला सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं बल्कि मैं हूं और बाप है जिसने मुझे भेजा। यूना 8वां बाब 15-16 आयत में, और इसी तरह यूना 8वां बाब 19 आयत लिखा है यीशु मसीह ने उन्हें ला इल्म और जाहिर करा दिया और कहा तुम मुझे जानते हो ना मेरे बाप को, अगर मुझे जानते तो मेरे बाप को भी जानते। यीशु ने उनसे कहा तुम नीचे के हो मैं ऊपर का हूं, तुम दुनिया के हो मैं दुनिया का नहीं हूं, इसलिए मैंने तुमसे ये कहा अपने गुनाहों में मरोगे, क्योंकि अगर तुम ईमान ना लाओगे कि मैं वही हूं तो अपने गुनाहों में मरोगे, क्योंकि मैं दुनिया का नहीं हूं मेरे चीजों। लिहाजा मैं ही खुदा बाप को जो नूर है तुम पर जाहिर कर सकता हूँ। जो मुझको कबूल करता है तारीकी में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। इस बात को याद रखें, जिस तरह दुनिया को रोशनी की ज़रूरत है इसी तरह बने नूर इंसान को मेरे अज़ीज़ों खुदावंद यीशु मसीह की ज़रूरत है, जो दुनिया का नूर है। कायनाते कुदरत की नशोनुमा में रोशनी एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। सूरज की रोशनी में पौधे नशोनुमा पाते हैं, फूल फल अपने खूबसूरत और दिलकश रंग रोशनी की बदौलत हासिल करते हैं। अंधेरे में नबातात और कायनात नशोनुमा नहीं पा सकती, क्योंकि तारीकी की बदौलत ज़मीन अपने ज़रख़ेज़ी को खोकर बंजर हो जाती है। इसलिए दुनिया को रोशनी की अशद ज़रूरत है। रोशनी के बगैर ना कोई चीज़ सरसब्ज़ शादाब और फलदार होगी और ना जिंदा रहेगी। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह के बगैर ये दुनिया तारीक और अंधेरी होगी, क्योंकि सिर्फ खुदा यीशु मसीह ही बने नूर इंसान को गुनाह की तारीकी से रोशनी में ला सकता है, क्योंकि वो दुनिया का नूर है। मेरे अज़ीज़ों, जब खुदा यीशु मसीह की दुनिया में आमद के वक्त पूरब में एक तारा जगमगा उठा, हकीकी नूर चमकना शुरू हो गया और तारीकी अंधेरे का फोर हो गया। यूहन्ना रसूल अपने पहले खत में लिखता है, क्योंकि तारीकी मिटती जाती है हकीकी नूर चमकना शुरू हो गया है। जो कि ये कहता है कि मैं नूर में हूँ और अपने भाई से अदावत रखता है वो अभी तक तारीकी में है। जो कोई अपने भाई से मोहब्बत रखता है वो नूर में रहता है और ठोकर नहीं खाएगा। मेरे अज़ीज़ों, रोशनी रास्ता दिखाती और रहनुमाई करती है। जब इंसान तारीकी में इधर उधर सफर करता या किसी चीज की तलाश करता है तो अक्सर अंधेरे की वजह से ठोकर खाकर भटक जाता है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस बयान करता है खुदा ने सूरज चांद तारे फलक पर नयन बनाए ताकि वो निशानों ज़मानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए हों। वो फलक पर नूर के लिए हों और ताकि ज़मीन पर रोशनी डालें।
इस्तिस्ना की किताब याद लाती है कि सूरज के पकाए हुए बेशुमार फल और चांद की उगाई हुई बेशकीमत चीजें सब खुदा ने इंसान के लिए पैदा की है। इसी तरह खुदा यीशु मसीह जो दुनिया का नूर है, उसने अपने लोगों को भी नूर बनाया है। आप मेरे अजीजों, हम मसीही खुशकिस्मत है कि खुदा यीशु मसीह ने हमें नूर बनाया है। उसने कहा तुम दुनिया के नूर हो। खुदा यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं दुनिया का नूर हूं, तो हम मसीहों को भी, पूरी दुनिया के लोगों को वो दावत देगा कि तुम भी नूर हो। क्योंकि यीशु मसीह आफ्ताब सदाकत है, वो हमारा पावर हाउस है और हम उससे नूर हासिल करके इस दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं। तो यीशु मसीह ने फरमाया तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता और चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान में पर है तमजीद करें। मत्ती 5वां बाब 14-16 आयत। मेरे अजीजों, जब एक मसीही कोई अच्छा काम करता है, ईमानदार मसीही, वो उसकी रोशनी, उसके काम की बातें पूरी दुनिया में फैलती हैं। पूरी दुनिया में उसका नाम पहचाना जाता है कि ये मसीही है। पौलुस रसूल इफिसस की कलीसिया को नसीहत करता है क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावन में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। इफिसियों 5वां बाब 8-9। इसी तरह वो तसल्लिका की कलीसिया को भी याद लाता है, लेकिन तुम ऐ भाइयों तारीकी में नहीं हो कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े, क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन के फर्जंद हो। हम न रात के हैं न तारीकी के, बस औरों की तरह सो न रहे बल्कि जागते और होशियार रहे। यूना बचपन देने वाले की पैदाइश के बाद खुदा ने उसके बाप जकरिया की जुबान खोल दी और वो बोलने लगा और खुदा की इमेज जो हम करने लगा। वो रूह की कुदरत से भर गया और नबूवत की राह से यूना ने बाबू कहा, ऐ लड़के तू खुदा ताला का नबी कहलाएगा क्योंकि तू खुदावन की राहें तैयार करने को उसके आगे आगे चलेगा ताकि उसकी उम्मत को निजात का इल्म बख्शे जो उनकी गुनाहों की माफ़ी से हासिल हो। दुनिया की तारीकी वो गुनाह को मद्देनजर रखते हुए वो यीशु मसीह की पाबंद कहता है, ये हमारे खुदा की ऐन रहमत से होगा जिसके सबब से आलम बाला का आफताब हम पर तल्लु करेगा ताकि उनको जो अंधेरे और मौत के साए में बैठे हैं रोशनी बख्शे और हमारे कदमों की सलामती की राह पर डाले। इसी तरह में जो पौलुस रसूल बयान करता है, खुदा ही है जिसने फरमाया कि तारीकी में नूर चमके और वही हमारे दिलों में चमका ताकि खुदा के जलाल की पहचान का नूर खुदा में यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर हो। पतरस रसूल गवाही देता है, तुम बरगज़िदा नस्ल, शाही खाने का फिरका, मुकद्दस कौम, ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। पहले तुम भी उम्मत ना थे मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी बल्कि अब तुम पर रहमत हुई। मेरे अज़ीज़ों, आफताब सदाकत तलू हो चुका है, तारीकी में नूर चमक गया है। जो इस नूर की रोशनी में चलेगा ठोकर ना खाएगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। याकूब रसूल फरमाता है, हर अच्छी बख्शिश और हर काबिल इनाम ऊपर से है और नूर के बाप की तरफ से मिलता है जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब पर साया पड़ता है। मेरे अज़ीज़, कलाम मुक़द्दस के अल्फाज को याद रखें और इस पर अमल पैरा हो। यीशु ने फिर उनसे मुखातब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। मेरे अज़ीज़ों, एक गीत है जो मैं गाना चाहता हूँ आपके लिए, सिर्फ दो लाइनें में गाऊंगा एक कोर्स की। कुल दुनिया तारीकी में डूब गई थी, इस दुनिया का नूर है यीशु। कुल दुनिया तारीकी में डूब गई थी, इस दुनिया का नूर है यीशु। खुदावन की रोशनी मरगूब आई थी, दुनिया का नूर है यीशु। ऐ गुनाहगार इस रोशनी में आ, ऐ गुनाहगार इस रोशनी में आ, तेरा गुनाह वो दूर करेगा।
اب دیکھتا ہوں اگر اندھا میں تھا کہ دنیا کا نور ہے یسوع، مسیحی نہ ہوئے تاریک اور اداس، کوئی دنیا کا نور ہے یسوع، وہ روشنی میں چلتے ہیں یسوع کے پاس کہ دنیا کا نور ہے یسوع۔ اے تم جو گناہ اور تاریکی میں ہو، اس دنیا کا نور ہے یسوع، اب اٹھ کر یہ برکت خداوند سے لے لو کہ دنیا کا نور ہے یسوع۔ آسمان بھی سورج نہ ہوگا ضرور، آسمان بھی سورج نہ ہوگا ضرور، اس دنیا کا نور ہے یسوع، اس شہر سنہرے میں یسوع ہے نور، اس دنیا کا نور ہے یسوع۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔